ኦኬ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይሄ ዘጠነኛ ቪዲዮአችን ነው። ዩኒት 4 ሌሰን 1 how are you students? This is our 9th video and we will start by the topic animals and we'll go to directly to lesson 1. Okay, we have some questions here. What are farm animals? እርሻ እንስሳቶች እነማን ናቸው? What is the use of farm animals? ጥቅማቸውስ? Where do farm animals live? And what do the following words mean? እነዚህ ከታች ያሉት ወርዶች ምን ማለት ናቸው ነው እንግዲህ when you say manure it means dung. manure ማለት ደንግ ወይም ደግሞ በተለምዶ ኩበት እንደዚህ እሱን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው። ኢንቮልቭመንት ሚንስ ለምሳሌ I have an involvement in this issue በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ አለኝ ብንል ኢንቮልቭመንት ሚንስ ተሳትፎ ወይም ፓርቲሲፔሽን የሚለውን ይተካል። ዊዲንግ ሚንስ አንዋንትድ ፕላንት ዊዲንግ ሚንስ አንዋንትድ ፕላንት ማለት ሲሆን ሞባይል ሚንስ ሞባይል ነው። እናንተ በስልክ ለምሳሌ ኢትስ ሞባይል ፎን ላይን የመስመር ስልክ አለ፣ የሞባይል ፎን አለ። ሞባይል ፎን እንደዚሁ እንግዲህ ካለው ካራክተሪስቲክስ ሞባይል ማለት ተንቀሳቃሽ ነው። ስለዚህ ሙቨብል ማለት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የእነዚህ ሚኒንጎች ያዙ። ማኒዩር ማለት ደንግ፣ በሌላ እንግሊሽ we can say ደንግ፣ involvement, participation, wedding, unwanted plant ማለት ሲሆን movable ሞባይል ደግሞ movable ማለት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቀጣይ ቴክስት ስንሄድ we have listening text. I hope your teacher in the classroom will read you. በመምህራችሁ ክላስሩም ላይ ያለ መምህራችሁ ቴክስቱን ያነብላችኋል። ስለዚህ we have words raw, cash, integral, source and manure የሚሉ ወርዶች አሉን። እነዚህን በብላንክ በዳሽ ሙላ ውስጥ እናስገባለን። farm animals are dash part of Ethiopian agriculture fabric. farm animals የኢትዮጵያ የግብርና ዋና አቃፊ ናቸው ወይም ደግሞ የአቃፊው ፓርት ናቸው ብንል ምን ሊሆን ይችላል? ከዚህ ውስጥ እንግዲህ we have raw, cash, raw means not processed ወይም ደግሞ refined ያልተጣራ ወይም ጥሬ ማለት ሊሆን ይችላል። ነምበር 2 farm animals serve as insurance and source of dash for rural farming communities. ለገጠሩ አርሶ አደር ማህበረሰብ እንስሳቶች እንደ ኢንሹራንስ ወይም ደግሞ ሶርስ ኦፍ ካሽ የገንዘብ ምንጭ ይታያሉ ይለናል። ካሽ ኦኬ ካሽ the primary products such as meat, milk, egg and honey are important dash of animal protein. integral integral ማለት እንችላለን። integral dash animals dash is used to fertilize backyards and crop fields. manure source animal source የእንስሳት source. skin, hide and horns are used as manure materials. animal here manure ማለት
ማየት እንችላለን። ቀጣይ እንግዲህ we have a passage. Here we have a passage in lesson 3. Lesson 3 ላይ passage አለን. I hope you will have the textbook and by just reading the textbook ይህን passage ካነበብን በኋላ በተለይ እናንተ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ እነዚህ በቦልድ የተጻፉ ቴክስቶችን ላይክ this there ከማንበባችሁም በተጨማሪ እነዚህን ትኩረት ማድረግ አለባችሁ። ከዛ እነዚህን ጥያቄዎች እስኪ እንስራ። ከፓሴጁ የወጡ ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው question number 1 true false ነው። true false questions ናቸው። እነሱም be in pair or in group and read the textbook and do the exercise especially a ነው። ቢን አብረን ለመስራት እንሞክራለን። hides ይላል። hide ፓራግራፍ ላይ ድራይቭ የተደረገ ነው። እንግዲህ hide ማለት ቆዳ የሚለው ነው። ስለዚህ the skin means is other name of hides ማለት ነው። skin of large animals የበሬ የላም ቆዳን we call it hide። ስለዚህ ዳይቨርስ ማለት ደግሞ የተደባለቀ ቅይጥ የሚለው ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ካሉት ለዳይቨርስ የሚሆነው very different or distinct from one another. This is diverse. diversity ሲባል ሰምታችኋል አይደል? ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች ግን በአንድ ላይ ሲሆኑ distinct የየራሳቸው ባህሪ ያላቸው የየራሳቸው መለያ ያላቸው when they come together. huge ደግሞ በጣም ግዙፍ ከላርጅም ከፍ ያለ ግዙፍ የሚለው ነው። ጄ putting together of things. ኦኬ በዚህ አገባብ በፓሴጁ አገባብ መሆን ይችላል። ፌት ደግሞ ጣፈንታ ይሆናል። the force or principle believed to determine events የነገሮችን እውነት ወይም ጣፈንታ ወደፊት ጣፈንታ የሚተነበይ አቋም ነው። scarce ስንል scarce ነው። a sudden fright or feeling of fear ፍራቻ የሚለው ነው። inbreeding ስንል ደግሞ inbreeding the meeting of closely related members of a species especially over many generation ድቅል የሚለውን ነው የሚሰጠን። cross breeding ደግሞ ለምሳሌ አሁን cross breeding ስንል ለምሳሌ አህያና ፈረስን በማዳቀል በቅሎ እንትን ይላል አንድ የማይመሳሰል ነገሮችን ወይም ደግሞ ከአንድ ፋሚሊ ወጣ ያለ ነገርን በማዳቀል የሚፈጠር to breed new strains of plants or animals. okay አዳዲስ ዝርያዎችን genetically different individuals ወጣ ይሄኛው ጂ ነው። እንግዲህ indiscriminate ስንል ደግሞ ሳንለይ ማለት ነው። አንዱን ከአንዱ ሳይለይ የሚለው ነው። ኢ ይሆናል። making no careful distinction or choice አንዱን ከአንዱ ሳንለይ የምናደርገው ነገር። ሃኒቢ የማር ንብ የሚለውን ይሰጠናል። ሃኒቢ ሃኒ ፕሮዲዩሲንግ ቢ ማለት ነው። ማር የሚሰሩ ንቦች የሚለው። ኮምፖዚሽን ደግሞ የነገሮች ድብልቅ putting things together. okay putting things together it is composition. putting things together composition. ስለዚህ እዚህ ጋር this one is j huge very large or big in size or amount ብለናል። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ሌሰን 4 ላይ እንግዲህ this they and አሁንም this ምንን ሪፈር ያደርጋሉ የሚለውን ነው። ይህንንም ፓሴጃችሁን ደግማችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማንበብ ይኖርባችኋል። እንግዲህ በፓሴጁ መሰረት ነምበር 1 ላይ ለምሳሌ there
ምን ነው ሪፈር የሚያደርገው? ዜር የሚለው ፓራግራፍ 2 ላይን 3 ላይ ያለው a huge livestock population ኦኬ የእንስሳቶች የብዙ እንስሳቶች ብዙ እንስሳቶችን ነው ሪፈር የሚያደርገው። ዚስ ደግሞ በሰብ ሴክተር ወይም ደግሞ ከአግሪካልቸር ውስጥ የላይቭ ስቶክ ላይ የሚያተኩረው ሰብ ሴክተር። እንደዚሁም ዘ የሚለው ደግሞ ፕሮቪዥን ኦፍ ሄልዝ ፋሲሊቲስ ኦር ሰርቪስስ የጤና አገልግሎትን ነው። ፕሮቪዥን ኦፍ ሄልዝ ሰርቪስስ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው። ነምበር 4 ዳይቨርሲቲ ኤንድ ኮምፖዚሽን ኦፍ ላይቭ ስቶክ ነው። ይሄ ደግሞ ዳይቨርሲቲ ነው ሪፈር የሚያደርገው። እንግዲህ ወደ here we have a picture, and based on this picture try to answer these two questions. before ከነዚህ ፒክቸሮችን ይሁንና የሚከተሉትን እስኪ ጥያቄዎች ለመመለስ ሞክሩ። what are the source of milk in Ethiopia? በኢትዮጵያ ውስጥ የወተት ሶርሶች ናቸው ወይም ወተት ከምን እናገኛለን? እንግዲህ ወተት ከፍየል፣ በተለይ አፋር ሶማሊያ አካባቢ ከፍየል ይገኛል። እንደዚሁም ከግመል፣ ይሄም በተመሳሳይ ከአፋር ሶማሌ፣ እንደዚሁም አንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች የአርብቶ አደሮች የሚኖሩበት አካባቢ በአብዛኛው እንግዲህ ወተት ሶርስ ከየት ነው የሚገኘው? ከላም ነው። እንግዲህ ግን ያ ማለት ከፍየልም እንዲሁም ከግመል እንደሚገኝ መዘንጋት የለባችሁም። ኦኬ በተመሳሳይ ዊል ዱ ሰም ማቺንግ ቮካብላሪ questions and we match words in column B with their answer in column A. We have a list of words here in column A, then you are expected to match them with their answer in column B. We have access in the first place. Access means ያንድን ነገር ለምሳሌ he had the access for education፣ እሱ የትምህርት እድል ነበረው ስንል opportunity for use የሚለው ነው። here we have G. and expensive means very the opposite of cheap ማለት ነው። ወይም ደግሞ የቺፕ ተቃራኒ የርካሽ ተቃራኒ ውድ ነው አይደል? ስለዚህ ኤክስፔንሲቭ። ኮስቲንግ ላርጅ አማውንት ኦፍ መኒ የሚለው ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኮስቲንግ ላርጅ አማውንት ኦፍ መኒ ኤፍ። ሄይ ሚንስ ከት ኤንድ ድራይድ ግራስ፣ ታጭዶ የደረቀ ሳር የምንለዋለን ሄይ። ስለዚህ ከት ኤንድ ድራይድ ግራስ we have a here. and ሲሪያል ደግሞ የአዝርት እህሎች የሚለውን ነው። ሲሪያል ብዙ ጊዜ ለምግብ የምንጠቀማቸው እንደዛ ሲሆን ኒውትሪሽስ ግሬን ማለት እነዚህ ያው ለምግብ የሚውሉ። ኮንስትሬንት ማለት ደግሞ አንድ ነገር እንዳናደርግ የሚከለክለን ቻሌንጅ ወይም ኮንስትሬንት እንላለን። ኮንስትሬንት ሊሚት ፋክተር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከልካይ ለአንድ ነገር ከልካይ የሆነ ሊሚት ፋክተር ዲ። ኦኬ ላክ ማለት እጥረት ነው። ላክ ለምሳሌ there is lack of water in ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ቢባል ላክ ስንል እጥረት ነው። ስለዚህ not having enough of particular thing የሆነ በቂ ያልሆነ ነገር ለማለት ነው። ቢ መልስ። ኢምፕሊመንት ማለት መተግበር ነው። እንግዲህ putting into practice ማለት ሊሆን ይችላል። putting into practice መተግበር ወይም ኢምፕሊመንት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ putting into something into effect or action ይሄ ይሆናል መልሳችን። ቀጣይ ወደ ግራመር ስንገባ
ሴክሽን 3 ግራመር ሌሰን 9 ዲግሪ ኦፍ ኮምፓሪዥን ነገሮችን እንዴት ነው የምናወዳድረው? ወይም ደግሞ ለምሳሌ ትልቅ፣ በጣም ትልቅ፣ እጅግ በጣም ትልቅ እንላለን። ቆንጆ፣ በጣም ቆንጆ፣ እጅግ በጣም ቆንጆ እንላለን በአማርኛ። በእንግሊዘኛ እንዴት ነው እነዚህን ነገሮች ኮምፓሪዥን የምናደርገው? ኮምፓሪዥን እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ኮምፔር ስናደርግ ነው ዲግሪ ኦፍ ኮምፓሪዥን እንላለን። some people for example traditional games versus modern games ሁለት ነገሮችን ባህላዊ ጨዋታና ዘመናዊ ጨዋታን እስኪ በዚህ ቴክስት እንዴት ነው ኮምፔር የተደረገው? some people think the modern children's games do not contribute their development as much as traditional games do የተወሰኑ ሰዎች ምን ብለው ያስባሉ? ዘመናዊ ጨዋታዎች ያን ያህል ለህፃናት እድገት ባህላዊ ጨዋታዎች እንደሚያበረክቱ አስተዋጽኦ አያበረክቱም ብለው ያስባሉ። ዲስከስ ዋይ ዲዩ ገስ ማስኪን ገምት ምን ይመስላችኋል? ትራዲሽናል ጌምስ ፕሌይ አን ኢምፖርታንት ሮል ኢን ቺልድረንስ ሄልዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት በህፃናት ጤናና እድገት ላይ ባህላዊ ጨዋታዎች የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። ራስ ማለት እንግዲህ ሆኖም ግን የሚለውን አይነት ነው ለማነጻጸር። ሞደርን ጌምስ ሲ ሞደርን games help just to pass your time while sitting at home and playing computer games ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ጊዜ ለማሳለፍ ብቻ የሚደረጉ ናቸው ብለው ያስባሉ። they just make you lazy ሰነፍ ያደርጋሉ። lazy ሲ lazy modern lazy የሚሉትን ቃላቶች ያዙ በቦልድ የተጻፉትን። I totally agree that እኔ I totally agree that traditional games are far better than modern games okay ምን ብዬ አስባለሁኝ? እኔ በአጠቃላይ በዚህ ሀሳብ እስማማለሁ። የባህላዊ ጨዋታዎች ከዘመናዊ ጨዋታዎች በተሻለ ርቀት ይሻላሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። እስኪ point the following modern we have lazy we have far እንግዲህ okay we can take we have modern lazy we have far እንደገና okay here we have some words and exercise የተፈለገው ምንድነው? በኮምፓራቲቭ ኤንድ በሱፐርላቲቭ ነው። ኮምፓራቲቭ ስንል when we compare two things ለምሳሌ ከበደ is taller than አለም ከበደ ከአለም ይበልጣል። እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ያወዳደር ነው። ዋን ከበደ እና አለም is the tallest student in the class ከክፍሉ ረጅሟ ተማሪ ናት ስንል አንድ ነገር ከብዙ ነገሮች ጋር ነው። ስለዚህ እሱ ሱፐርላቲቭ ነው። አንድ ነገር ከብዙ ነገሮች ጋር ማወዳደር ሱፐርላቲቭ ነው። አንድ ነገር ደግሞ ከአንድ ነገር ጋር ማወዳደር we call it comparative። ስለዚህ we have ስለዚህ እስኪ አንዴ ደግሞ ደግመን ይሄ እነዚህን እንግዲህ ደግመን እንስራ አብረን። ሌዚ ምን ብለናል? ሌዚ ሌዚየር ሌዚየስት ፋር ፋርዘር ፋርዘስት ኦልድ ኦልደር ኦልደስት ኖቶሪየስ ሞር notorious and his the most እዚህ ጋር better it takes መነሻው ፖዚቲቭ ወርዱ ጉድ ነው ብለናል። ይሄኛው ቤስት ይሆናል። enjoyable more enjoyable እዚህ ጋር ምንም ኤስቲም ያርም ጨምሮ የለም። እዚህ ጋር ደግሞ most enjoyable healthy healthier healthiest ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ always students remember that when we talk about comparative we are comparing two things and whereas when we talk about superlative we are comparing one thing from many others። ኮምፓራቲቭ ስንል ሁለት ነገሮችን የምናወዳድረው፣ ሱፐርላቲቭ ስንል ደግሞ አንድ ነገር ከብዙ ነገሮች ጋር መሆኑን ማስታወስ አለባችሁ።
መልካም study the following use of comparative advantage. With comparative advantage but we use comparative adjectives to show changes or make comparisons. This car is certainly better but it is much more expensive. okay ከሌላ ሁለት ጋር ሲሆን ነው እንግዲህ better ጉድ የሚለውን ነው እዚህ ጋር ቤተር የሆነው ጉድ የሚለው አድጀክቲቭ ቤተር ሆኗል። ፖዚቲቭ ወርዱ መነሻው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ወርድ ኦር ፖዚቲቭ አድጀክቲቭ ጉድ ነው። እዚህ ጋር ኤክስፔንሲቭ ነው ፖዚቲቭ አድጀክቲቭ ሞር ኤክስፔንሲቭ እንላለን። አይ አም ፊሊንግ ሃፒየር ነው። ሃፒ ሳን አድጀክቲቭ ኦኬ ኤንድ ኮምፓራቲቭ ሲሆን ከቅድሞ አሁን ነው እንግዲህ ከቅድሞ አሁን ሲሆን ቅድምና አሁን ነው የምናወዳድረው። ስለዚህ ከቅድም አሁን ደስተኛ ነኝ ሃፒየር ይሆናል። ዊ ኒድ ቢገር ጋርደን ሰፋ ያለ ከዚህኛው ሰፋ ያለ ነው እንግዲህ ዊ ዩዝ ዛን when we want to compare one thing with another ዛንን የምናስገባው ደግሞ ሁለት ነገሮች ለምሳሌ she is 2 years older than me እሷ ከኔ 2 ዓመት ታንሳለች ዛን ሚ ኦኬ ከኔ የሚለው ነው። አዲስ አበባ is much bigger than ድሬዳዋ አዲስ አበባ ከድሬዳዋ ቢገር ነው። እዚህ ጋር ቢገር አለ ኤንድ ዛን አለ። እንደዚህ he is better player than ሮናልዶ እሱ ከሮናልዶ የተሻለ ተጫዋች ነው። player and than is ሮናልዶን ኢንዲኬት የሚያደርግ ነው። ኢትዮጵያ is bigger than ኬንያ ኦኬ we are comparing two things ብለናል። እዚህ ጋር ቢግ ኦኬ ቢገር የሚለው ወርድ አለን and than Kenya. When we want to describe how something or someone changes we can use to comparative with and ይሄ ምንድነው the balloon get bigger and bigger አንድ ነገር ቅድም ከነበረው እየተቀየረ ሲመጣ ለምሳሌ ፊኛ ስትነፉ ትልቅ ይሆናል አይደል ከዛ አሁንም እፍ ስትሉት እየተለቀ ይመጣል ስለዚህ the balloon got bigger and bigger እየተለቀ የሚለው ነው everything is getting more and more expensive ሁሉም ነገር በጣም እየተወደደ እንደምንለው ማለት ነው grandfather is looking older and older አያቴ በጣም እየሸመገለ እንደዚህ እንላለና we often with comparative adjectives to show that one thing depends on another. Okay, the faster you drive the more dangerous it is. በጣም በፈጠን ቁጥር okay the faster the more dangerous it is. በጣም አደገኛ እየሆነ ይመጣል። when you drive faster it is more dangerous ማለት ነው። the higher they climbed okay በጣም ከፍ ባለ ቁጥር the colder it got. ስለዚህ when you climbed higher it got colder ማለት ነው it got colder የሚለውን ይሰጠናል። ኦኬ እንግዲህ ኮምፓራቲቭ እንዳለው ሁለት ነገሮችን ነው ለማወዳደር የምንጠቀመው ዛንን እያስገባን ኤክስፕረስ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። በአጫጭር ዋን ሲለበስ ወርድስ የሚባሉት ወርዶች ላይ ኤአርን እንደዚሁም ረዘም ሞር ዛንቱ ሲለበስ ወር ዋን ሲለበስ ወርዶች ደግሞ ሞር እንደምንጠቀም አይተናል። ወደ ሱፐርላቲቭ አድጀክቲቭስ ስንመጣ ደግሞ ሱፐርላቲቭ አድጀክቲቭስ አንድ ነገር ከብዙ ነገር ጋር ስናወዳድር ነው። ለምሳሌ it was the happiest day of my life ስንል በቃ ከሁሉም ቀናቶች ከነበሩኝ በህይወቴ ውስጥ ካሉ ቀናቶች ምርጡ ወይም ደስ የሚለው ቀን ነው የሚለውን ነው። happiest እንደገና ሾርት ሲለበስ ወርዶች ወይም ከአንድ ሲለበስ በታች ለሆኑት ምን እናደርጋለን? ኢኤስቲ ነው የምንጨምረው። በፊት ኮምፓራቲቭ ላይ ኤአር ነው፣ እዚህኛው ላይ ግን ኤኤስቲ ነው። ለምሳሌ ተራሮች አሉ፣ ከተራሮች ሁሉ ትልቁ ነው። ስለዚህ ኤቨረስት ኢዝ ዘ ሃይስት ማውንቴን ኢን ዘ ወርልድ እንላለን። እዚህ ኤቨረስትን ዓለም ላይ ካሉ ተራሮች ጋር ነው እያወዳደርን ያለ ነው። ዛት ኢዝ ዘ ቤስት ፊልም አይ ሃቭ ኤቨር ሲን። አሁን ለምሳሌ አንድ ፊልም በጣም የወደዳችሁት ከሆነ ዘ ቤስት ኦኬ፣ ቅድም ቤተር
የሆነው we have good, better and best። ለምሳሌ this movie is best, okay Titanic is better than Avatar እንላለን። this movie is the best film I have ever seen። ይሄ ካዩዋቸው ፊልሞች ሁሉ ምርጡ ነው እንላለን ማለት ነው። I have 3 sisters, አልማዝ is the oldest and ፍሬህይወት is the youngest እንላለን። 3 ነገሮችን ቅድም 2 ነበር፣ አሁን ግን 3 ነገሮችን ስናወዳደር አልማዝ 3 እህቶች አሉኝ። አልማዝ ከሁሉም ትልቋ ናት፣ ፍሬህይወት ደግሞ ትንሿ ናት። how to form comparative and superlative adjectives እንዴት ነው ፎርም የምናደርገው ነው። እንግዲህ እነዚህን አብዛኞቹን ለመጥቀስ ሞክረናል። ስለዚህ how to form comparative and superlative adjectives usually በአብዛኛው er and est እንጠቀማለን። one syllable words to make comparative er እና est ነው። ለምሳሌ old older በኮምፓራቲቭ ጊዜ፣ በሱፐርላቲቭ ጊዜ oldest long longer and longest እንላለን። if an adjective ends in e we add r or st እንጨምራለን። እንግዲህ e ካለው ደብል er ደብል e አናደርግም፣ ወይም ደግሞ ደብል ast ስናደርግ rን ሲምፕሊ rን ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ናይስ ይላል ወርዱ ናይሰር። ኦኬ rን ብቻ ነው የጨመርነው። ናይሰስት በሱፐርላቲቭ ጊዜ ይሆናል። ኤስቲን ብቻ ነው የጨመርነው። ላርጅ መጨረሻው ኢ ነው። ላርጀር አርን ብቻ ነው የጨመርነው። እዚህም ላርጀስት በሱፐርላቲቭ ጊዜ ኤስቲን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢፍ አን አድጀክቲቭ ኢንድስ ኢን ቫውልስ ኤንድ ኮንሶናንትስ ለምሳሌ በቫውል የቫውል ኤንድ ኮንሶናንት ቫውል ማለት አናባቢ ነው። ኮንሶናንት ደግሞ ማለት ተነባቢ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቢግ አይ is a vowel and g is consonant። ስለዚህ ምን ይሆናል? we double the consonant big ለምሳሌ b i g ላይ ኮምፓራቲቭ ስናደርገው አንድ ጂን ደብል እናደርግና ያር እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዛውም ኮምፓራቲቭ ላይም est ስንጨምር ጂን ደብል እናደርጋለን። ፋት ኤ አለ ከፊት ቫውል ነው፣ ዘን ኮንሶናንት አለ። ስለዚህ ፋተር ስንል ደብል ቲ እናደርጋለን። the same goes to fattest and big. Already we have mentioned that if an adjective ends in consonant y አሁን ደግሞ ሃፒ ለምሳሌ y ነው፣ በy ነው የሚያልቀው፣ በኮንሶናንት y ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ምን ይሆናል? i er ይሆናል። i ወደ er ይቀየራል። the same thing ሱፐርላቲቭ ላይ est ስንጨምር instead of y i changed into y changed into est ሲሊ ለምሳሌ ሞኝ ማለት ነው። ሲሊየር እንላለን። ዋይ አይ አርገናታል። እዚህም ሲሊየስት ስናደርግ እንዲሁ እንዳለ ነው የምንወስደው። ልክ ሲሊየር ጋር ያደረግነው አይነት we use more and most to make comparative and superlative for most 2 syllables adjectives and for all adjectives with 3 or more syllables። እንግዲህ ረዘም ላሉ ቃላቶች ለምሳሌ ኬርፉል ምን እንላለን? ኬርፉል 2 syllables ነው ያለው። ሞር ኬርፉል እንላለን፣ ሞስት ኬርፉል እንላለን። ኢንተረስቲንግ ስለዚህ 2 ሲለብል ወርድ ነው። ስለዚህ ሞር ኢንተረስቲንግ ሞስት ኢንተረስቲንግ እንላለን ማለት ነው። however with these common 2 syllable adjectives ግን በተወሰኑ ወርዶች ላይ you can either add er or r and ast or st or ደግሞ more and most የምንጠቀመዋለን። እነዚህ we have 10 words in the yellow box በቢጫው ቦክስ ውስጥ ያሉ ወርዶች አሉ። አሁን ኮመን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። we have ለምሳሌ handsome we can say commoner or ደግሞ more common ማለት እንችላለን። crueler ወይም ደግሞ ሞስት ክሩል ማድረግ እንችላለን። ጀንትል ጀንትለር ጀንትለስት ወይም ደግሞ ሞር ጀንትል ሞስት ጀንትል ማለት እንችላለን። ላይክሊ ላይክሊየር ላይክሊየስት ወይም ደግሞ ሞር ላይክሊ ሞስት ላይክሊ እንደዚህ እያደረግን እንጠቀማለን ማለት ነው። በእነዚህ በተለይ 10 ወርዶች ጊዜ he is certainly handsomer than his brother ከወንድሙ ያምራል
ሃንድሰመር ዩ ሲ። ወይም ደግሞ ምን ማለት እንችላለን? ሂዝ ብራዘር ኢዝ ሃንድሰም በት ሂ ኢዝ ሞር ሃንድሰም። ኦኬ ወንድሙ ቆንጆ ነው ግን ከወንድሙ ደግሞ እሱ ቆንጆ ነው። ሺ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ፖላይተስት ፒፕል አይ ሃቭ ኤቨር ሜት። ፖላይተስት ማለት እንችላለን። ዘ ሞስት ፖላይት ማለት እንችላለን። አድጀክቲቭስ ጉድ ባድ ኤንድ ፋር ሃቭ ኢሬጉላር ኮምፓራቲቭ ኤንድ ሱፐርላቲቭ። እነዚህ ደግሞ ጉድ ባድ ኤንድ ፋር። ለምሳሌ ጉድ ቅድም አይተናል ቤተር ይሆናል ኮምፓራቲቭ ሲሆን፣ ኮምፓራቲቭ ሱፐርላቲቭ ሲሆን ደግሞ ቤስት ይሆናል። ባድ ወረዝ ይሆናል። ሱፐርላቲቭ ፎርሙ ደግሞ ወረስት ይሆናል። ፋር ፈርዘር እና ፈርዘስት ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል እነዚህን ኤክሰርሳይሶች እንስራ እስኪ በኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ ፎርም ኦፍ ዲስ 15 ወርድስ እኒ። ኦኬ ፎሎ ኬርፉሊ። ኤግዛምፕል ዊ ሃቭ ኮልድ ፖዘቲቭ ፎርም ነው። እነዚህ እንዳለ ፖዘቲቭ ፎርም ኦፍ አድጀክቲቭስ ናቸው። ኮምፓራቲቭ ኤንድ ሱፐርላቲቭ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ኮልድ ኮልደር፣ ኮልደስት ነው። ቢግ ቅድም እንዳልኳችሁ ቢግ ደብል ቢገር ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ቢገስት። ኬርፉል ምን ይሆናል? ሞር ኬርፉል። ይሄ ደግሞ ሞስት። እንዲያረግን ቢገር ቢገር ነው ያለው። ቢገስት፣ ኬርፉል፣ ሞር ኬርፉል፣ ሞስት ኬርፉል። ኤክስፔንሲቭ፣ ሞር ኤክስፔንሲቭ፣ ሞስት ኤክስፔንሲቭ። ጉድ ምን ብለናል ቅድም? ቤተር። and here we have best in superlative form. Famous, famous, more famous, most famous. Modern, more modern, and most modern. ዴሊሽየስ ማለት ጣፋጭ ማለት ነው። ሞደርን ዘመናዊ ነው። ስለዚህ ሞር ዴሊሽየስ። ዶሮ ወጥ ኢዝ ሞር ዴሊሽየስ ዳን ሽሮ። ኦኬ ዴሊሽየስ፣ ሞስት ዴሊሽየስ። ሃንግሪ፣ ሞር ሃንግሪ፣ ሞስት ሃንግሪ። ሃፒ፣ ይቺ ሃፒ ላይ ምንድነው ማስታወስ ያለባችሁ? ሃፒየር ነው የምንለው። ዋይ አይደል እዚህ ጋር ይሄ ምን ይሆናል? ሃፒየር ኢአር። ደን እዚህ ጋር ሃፒየስት። ዲፊካልት፣ ሞር ዲፊካልት፣ ሞስት ዲፊካልት። ቢዩቲፉል፣ ሞር ቢዩቲፉል፣ ሞስት ቢዩቲፉል። ፍሬንድሊ፣ ፍሬንድሊ፣ ሞር ፍሬንድሊ፣ ሞስት ፍሬንድሊ። wonderful, more wonderful, most wonderful. Then number bad, worse, we have worst. Number sad, sadder. Okay, sad, sad, sadder እንላለን። ይቺን ደብል እናደርጋለን። and saddest. ኦኬ እንዲናረግና ቀጣይ ወደ irregular adjectives እንሄዳለን። more irregular adjectives are adjectives that do not change form by adding er or est or more and most. እነዚህ እንግዲህ እንዳሉ የሚሆናቸው ኢሬጉላር አድጀክቲቭስ መደበኛ ያልሆኑ አድጀክቲቮች ላይ በኮምፓራቲቭ እና በሱፐርላቲቭ ፎርም ላይ ኤአር ኦር ኤስቲ አንጨምርም። they do not obey the typical rule when their form are changed and they can confuse us። ትንሽ አደናጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ። we will talk about irregular adjectives
and check their examples, but in order to examine them there are some issues that should be introduced. እንግዲህ ከመሄዳችን በፊት የተወሰኑ እስኪ እነዚህ ናቸው እንግዲህ irregular adjectives er or est ወይ more or most ማንጨምርባቸው እነዚህ ማን ናቸው? ለምሳሌ good bad good ምን ይሆናል? better superlative ፎርሙ best ይሆናል። bad worst ይሆናል። comparative ፎርሙ superlative ፎርሙ worst ይሆናል። little less ኦኬ superlative ፎርሙ least ይሆናል። far further furthest ይሆናል። much more እና superlative ፎርሙ ደግሞ most ይሆናል። many more ይሆናል comparative ፎርሙ እንደዚሁም superlative ፎርሙ most ይሆናል። ይሄ much እና many እንግዲህ በካውንቴብል እና አንካውንቴብል የሚቆጠሩና የማይቆጠሩ ነገሮች ላይ ሆነው ግን ጥቅማቸው ኦልሞስት ብዛትን የሚያመለክት ነው። ሌት ሌተር ወይም ደግሞ ላስት ሌተስት የሚለውን ያመለክታል። ደብል ኮምፓራቲቭስ ኤንድ ደብል ሱፐርላቲቭ ሹድ ቢ አቮይድድ ኦኬ ይሄ አሁን ለምሳሌ ደብል ኮምፓራቲቭ ለምሳሌ a small number of adjectives are regular in the way they make comparative and superlative forms እንግዲህ irregular verbs ናቸው ሞር አሁን ከላይ ያየነውን አይነት በዚህ ጊዜ ደብል ኮምፓራቲቭ እንዳናረግ መጠንቀቅ አለብን። ለምሳሌ አሁን ቢግ ቢገር ቢገስት ነው አይደል? ይሄ ሲንግል ኮምፓሪዥን ነው ወይም ደግሞ ኤክስፔንሲቭ ሞር ኤክስፔንሲቭ ሞስት ኤክስፔንሲቭ ነው። irregular adjectives ጊዜ ግን ኮንፊውዚንግ ስለሆኑ irregular adjectives are completely different forms. Note however that some adjectives can be both irregular and irregular sometimes with slight change in meaning. The most important irregular adjective listed in the table below. ለምሳሌ little less እና least እነዚህ ለምሳሌ irregular adjectives ናቸው። snow falls in the valley than in the mountain ቢል ለምሳሌ ከዛ በፊት እንግዲህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስን እንዴት እንጠቀመዋለን ነው። እንግዲህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ የምንጠቀመው for an action beginning in the past and continuing up to the present moment ባለፈ ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተካሄደ ላለ ነገር መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ when you say I have never been tasted ፓፓዬ ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ፓፓዬ ቀምሼ አላቅም ነው እንግዲህ የሚሰጠን meaning action which happened at the unspecified time in the past ባለፈው በማይታወቅ ያለፈ ሰዓት መሆኑን እንጂ መች እንደጀመረ በማናቀው ግን አክሽኑ ስቲል በመካሄድ ላይ ያለን ነገር እንደዚሁ present perfect tense እንጠቀማለን። እንግዲህ present perfect tense ወደ ፎርሙ ስንመጣ always የምንጠቀመው present perfect tense በስቴትመንት ጥያቄያዊ ባልሆነ እንትን ላይ have ለ they you we and I ላይ haveን እንጠቀምና ፕላስ verb 3 ማለት ነው። past participle form of the verb ነው። እንደገና ደግሞ asን ደግሞ የምንጠቀመው ለ he she and eaten always verb 3 ነው። ለምሳሌ she has lived in USA since 1999 እንላለን። ወይም ደግሞ እነሱ ከሆነ they have lived in USA since 1999 ኦኬ they ሲሆን ፕሉራል ሲሆኑ have lived ሆነ have ኦኬ እሺ ሲሆን ግን has ሆነ። ሌላው verb 3 ነው። verb 3 ማለት የሊቭድ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ከ1999 1999 አልፏላ ከዛ ጀምሮ እስካሁን USA ውስጥ እየኖረች ነው የሚለውን ነው። አሁን ወደ እነዚህ ጥያቄዎች እስኪ እንምጣና የተወሰኑ ነገሮችን እነዚህ እንግዲህ up to now I have visited 20 countries እስካሁን 20 ሀገሮችን ጎብኝቻለሁ ነው። እንግዲህ ቪዚት ነበር have visited ሆኗል። he has
ታይፕድ ይሆናል። ኮንሺየስ ሃቭ ዩ ይሄ ደግሞ ሃቭ ዩ ኤቨር ኢትን ይሆናል ማለት ነው። ሃቭ ዩ ኤቨር ኢትን they like this before they have never quarreled I dash in Marco since okay I haven't I have not written to Marco we dash not be አይደል we haven't been be አይደል been there I see her in May but okay but I have seen her in May but has not seen she dash drive ነው እንግዲህ ስለዚህ ባይ ዲፎልት ምን ይወስዳል she has ይሆናል drive drived I dash them for many years I have ለብዙ ዘመን አውቃቸዋለሁ ነው እንግዲህ known ይሆናል ይሄ ደግሞ known she dash she has been they dash okay they have both he dash all over the world he has traveled dash you promise have you ቃልህን ረሳህ have you forgotten have you forgotten forget forgot forgotten ይሆናል I ይሄ ደግሞ I dash an elephant I number 14 I have number 14 I have ridden irregular verb ነው ስለዚህ ኢዲ አንጨምረም ridden ride road ridden ነው የሚሆነው she has just flown fly flew flown okay flown she dash a director recently become okay she has recently መሀል ላይ recently become ይሆናል ይሄ verb 1 verb 2 verb 3 የምንለውን ነው ስለዚህ present perfect ላይ verb 3 ነው የምንጠቀመው they dash okay they have already እዚች ጋር already speak ነው አይደል speak spoke spoken I dash my tea yet I have not drunk drunk she still my later okay she has not answered I dash mate okay I have mate okay እንግዲህ meet ማግኘት የሚለው ነው ይሆናል እዚህ ጋር ኦኬ verb 2 እና verb 3 ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው እንግዲህ ተማሪዎች ፎርሙን እንደገና እንዲገባቸው ያህል የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ለማየት ሞክረናል ጥቅሙንም እንደዚህ ሜንሽን አድርገናል እንግዲህ ቅድም እንዳለው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ፎርሙ ወይም የሴንቴንስ ስትራክቸር have ለፕሉራል ፕላስ verb 3 ይሆናል has ለሲንጉላር ሰብጀክት ፕላስ verb 3 ይሆናል እንደዚሁ ይሄን የምንጠቀመው for actions that began in the past and continued up to present ለሆነ ነው ይሄኛውንም ለማመልከት adverb of time ወይም time referenceዎችን እንጠቀማለን like before now ever never before up to
so far እንደዚሁም action which happened at in unspecified time in the past ለሆኑ እንደዚሁም በጥያቄ ሲሆን ደግሞ ለጥያቄ ደግሞ have you passed your ኦኬ ይሄ እንግዲህ ለፕሉራል ሲሆን ነው has she passed ለሲንጉላር ሲሆን ደግሞ hasn't ነው የምንጠቀመው ኔክስት ታይም እንግዲህ በሌሰን 10 በ10ኛው የቪዲዮ ክፍላችን እንዴት ነው ሲምፕል ፓስት ኤንድ ፕሬዘንት ፐርፌክት ምን አነጻጽረው የሚለውን እናያለን ኦኬ ስቱደንትስ this was our 9th video see you in the coming 10th video have a good time በሚቀጥለው 10ኛው ቪዲዮአችን እስክንገናኝ ድረስ በቻፕተር 4 ሌሰን 13 እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሰላም ቆዩ